салом, имрӯз 9 сентябри 2020 сол ва нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир бо таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон мешунавед. имрӯз 9 сентябр Тоҷикистон Иди Истиқлол дорад. дирӯз дар паёми шодбошии худ президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистонро ба муносибати 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон табрик гуфт. қайд карда шуд, ки солҳои аввали истиқлолияти кишвар ба давраи хеле вазнин рост омаданд ва аз муқовиматҳои сиёсӣ ва даргириҳои мусаллаҳона дар натиҷаи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бидовар гардиданд. илова гардид, ки дар тӯли 29 сол иқтисоди кишвар беҳтар шуда, корхонаҳои саноатӣ ба кор шурӯъ карданд, чораҳои байналмилалӣ ва нерӯгоҳҳои нави обӣ сохта шуданд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонии Тоҷикистонро ҳамчун як давлати дар асоси сиёсати дарҳои боз эътироф мекунанд. омада буд дар паёми шодбошии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. дар ин баробар сафири Русия дар Душанбе Игор Лякинфларов шаҳрвандони Тоҷикистонро низ бо рӯзи истиқлолияти ҷумҳурӣ табрик гуфт. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти сафорати Русия. муносибатҳои Русия ва Тоҷикистон бо муваффақият дар рӯҳияи шарикӣ, стратегӣ ва иттифоқӣ рушд мекунанд. муколамаи созандаи сиёсӣ ба роҳ монда шудааст, ки ҳамкориҳои судманд дар соҳаҳои тиҷорату иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ, ҳарбӣ, иттилоотӣ ва гуманитарӣ мебошад, гуфтааст сафири Русия дар паёми худ. вай қайд кардааст, ки Москав ва Душанбе дар ҳалли масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ самаранок ҳамкорӣ мекунанд. боварӣ дорам, ки бо сайҳои муштараки таҳкими минбаъдаи тамоми доираҳои шарикии Федератсияи Русия ва Тоҷикистонро таъмин хоҳем кард, илова доштааст Игор Лякинфларов. ин ба манфиатҳои халқҳои дӯсти мо комилан ҷавобгӯ буда ва таҳкими амният ва субот дар Осиёи марказӣ мувофиқат мекунад, гуфта мешавад дар табрикоти сафири Русия. Тоҷикистон имрӯз 9 сентябр 29-мин солгарди истиқлолияти давлатиро таҷлил мекунад. дар ин баробар аз номи тамоми ҳайати эҷодӣ, ҳайати техникӣ ва мушовараи радиои муҳоҷир низ мардуми шарафи Тоҷикистонро ба рӯзи истиқлолияти давлатӣ табрик мегӯяд. идомаи хабарҳо. имрӯз тибқи нақшаи қаблан тасдиқ гардида тайёраи ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар ҳадсайри Душанбе Минск Душанбе парвози чартерии мувофиқашударо анҷом медиҳад. вобаста ба ин парвоз иститоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ оид ба пешгирии сирояти нави COVID-19 дар бораи 10 сентябри соли 2020 аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air анҷом додани парвози чартерӣ дар масири Душанбе Минск Душанбе қарор қабул намудааст. агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар менависад, ки парвози чартерӣ дар самти Душанбе Минск пеш аз ҳама барои интиқоли донишҷӯёни тоҷик, ки дар ҷумҳурии Беларус ва Украина таҳсил мекунанд, инчунин теъдоди шаҳрвандоне ки хориҷие ки пешбинӣ шудааст. дар робита ба ин вазорати корҳои хориҷӣ аз донишҷӯёни тоҷике, ки дар ҷумҳурии Беларус ва Украина таҳсил мекунанд, хоҳиш менамояд, ки ҳангоми вуруд шудан ба ин кишварҳо талаботи беҳдоштӣ ва эпидемиологиро riоя намоянд. ҳамчунин илова мегардад, ки сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар ҷумҳуриҳои Беларус ва Украина омодаанд ба донишҷӯёни тоҷик дар таъмини интиқол аз Минск ба Киев ва дигар шаҳрҳои Украина кӯмаки зарурӣ расонанд. ҳангоми бозгашт аз Минск ба Душанбе тайёраи Somon Air ҳамватанони дар Беларус бударо интиқол хоҳад дод. барои дохил шудан ба рӯйхат ҳамватанонро мебояд ба сафоратҳои Тоҷикистон дар Минск ва Киев муроҷиат намоянд. бояд ба назар гирифт, ки ҳангоми вуруд ба ҷумҳурияи Тоҷикистон мусофирон бояд бо худ маълумотномаи дар бораи надоштани коронавируси нави COVID-19, ки на дартар аз 96 соат гирифта шудааст, дошта бошанд. кӯдакони то 3 сола бошанд аз пешниҳоди маълумотномаи мазкур озод мебошанд, омадааст дар хабар. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман шунида истодаед. бино ба тағйироте ки қонунҳои муҳоҷирати Русия сурат гирифт, аз 7 сентябр хориҷиён дар Русия метавонанд шаҳрвандони хориҷии дигарро дар манзилҳои худ сабти ном кунанд.
قانون دخلدار در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی نشر کرده است. قبلا خارجیان حق داشتند تنها در منزل‌های خود ثبت نام شوند. برای متخصصان بلند اختصاص استثنا پیش بینی شده بود. آنها اجازه داشتند خویشاوندان نزدیکشان را در منزل اقامتی خود بقید کنند. اکنون خارجیان یا شهروند خارجی یا این شهروندی به شخص به شهروند در فدراسیون روسیه دارای منزل اقامتی میتواند دیگر خارجیان را در منزل خود ثبت نام رسمی کند. طبق تغییرات وارد شده به قانونگذاری مهاجرت روسیه از این به بعد صاحب ملک خارجی باید درباره تشریف شخصی می آمده و ثبت نام شونده در دوام 7 روز کاری از روز تشریف مقامات کارهای داخلی را به طور رسمی آگاه کند. استثنا حالتهایی می باشد که شهروند خارجی در مهمانخانه، استراحتگاه، مؤسسه طبی یا تشکیلات خدمت اجتماعی برای شخصان بدون جای معین قرار داشته باشد در اساس نوبتداری کار کند یا جزای مأموری را در مؤسسه مخصوصه دار کند. این قاعده نسبت خارجیانی که اشتراکچی برنامه دولتی کمک به مهاجرت اختیاری هموطنان برون مرزی و اعضای عائله آنها به روسیه میباشند دخل ندارد و آنها اجازه داده شده است که 3 روز در جای بودجه ثبت نام نشوند. جلسه کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 15 سپتامبر توسط ویدیوکانفرانس برگزار می شود. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی دفتر شورای امنیتی فدراسیون روسیه 15 سپتامبر جلسه 15 کاتبان شورای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای توسط ویدیوکانفرانس تحت رئاست کاتب شورای امنیتی فدراسیون روسیه نیکولای پاتروشیف برگزار می شود. آمده است در خبر قرار است که وضع امنیت و ثبات در فضای سازمان همکاری شانگهای بررسی شود. همچنین درباره فعالیت مشترک عملی که به مقابله با چالش‌ها و تهدیدها به امنیت از جمله توسط ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای روانه شده است مبادله افکار صورت می‌گیرد. جلسه قبلی کاتبان شورای امنیت کشورهای سازمان همکاری شانگهای 15 می سال 2019 در شهر بشکک جمهوری قرقیزستان برگزار شده بود. سپس دورنمای رشد همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و سپاراتیسم، سلاح غیرقانونی و گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایتکاری متشکل فراملی، اینچنین تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی محاکمه شدند. شما تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از روسیه به آمریکا میرویم. ایالات متحده آمریکا امکان جاری کردن تحریم‌های مقصدناک علیه افراد در نقض حقوق انسان دست داشته در بلاروس را بررسی میکند. گفته است کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو در پیامی که روز 8 سپتامبر نشر شد و همچنین در رابطه با خبرهای رابرده شدن عضو شورای هماهنگساز بلاروس ماریا کلاسنیکووا نگرانی عمیق اظهار نموده است. مایک پامپئو با جسارت ماریا کلاسنیکووا و دو عضو شورای دیگر هماهنگساز که گویا رابوده و مجبوران به اوکراین فرستاده شدند، اینچنین مردم بلاروس در حمایت حقوق خود با انتخابات آزاد و عادلانه در مقابل خشونت و سرکوبی بی‌اساس مقامات بلاروس ستایش کرد. مرزبانان بلاروس روز سه‌شنبه گفتند که آنها ماریا کلاسنیکووا را در مرز با اوکراین بازداشت نمودند. گفته می‌شود که صبح روز 8 سپتامبر در نقلیات با دو عضو دیگر گمشده شورا، کاتب مطبوعاتی آنتون روتنیکوف و کاتب اجرایی ایوان کراتسوف دیده شدند. ضمن سخنرانی در یک نشست مطبوعاتی در کیف، آنتون روتنیکوف گفته است که ماریا کلاسنیکووا شناسنامه‌اش را گرفته از نقلیات برآمده به مرز بلاروس برگشته است که بعد در آنجا بازداشت گردیده است. نشر خبری را شما مستقیما میشنوید و در آخر نظر به تحولات امروزه در افغانستان میکنیم. حمله تروریستی به کاروان ماشین های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و فاجعه مرگ چند تن انجامید. انفجار صبح امروز در میدان تایمن شهر کابل رخ داده است. ترکش 2 نفر را کشت و 7 نفر را مجروح کرد. حمله به معاون اول پرزیدنت افغانستان امرالله صالح انجام داده شد که در نتیجه ترکش او آسیب ندید، اما 2 نفر از محافظین او کشته شدند. گفته است سخنگوی امرالله صالح در صفحه فیسبوک.
یک شاهد عینی به ریا نوست گفته است که دستگاه ترکنده در راه کاروان ماشین‌های نایب پرزیدنت حرکت در بین قربانیان محافظین امرالله صالح نیز بودند. در این برابر وزارت تامین امنیت داخلی افغانستان خبر داده است که در این حمله دست کم 12 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون جسمانی راهی بیمارستان گردیدند. حدس زده می شود که شاید شماره قربانی‌های این حمله تروریستی به جان نایب اول رئیس جمهور افزاید، چون چند تن از نفران مجروح شده در حالت وضعیت بیهوشی قرار دارند. طبق گفته‌های رسانه‌های محلی در این ترکش ساکنان ملکی نیز زخمی شدند. تاکنون حمله را هیچ یک گروهی بر عهده نگرفته است. حمله به جان نایب اول رئیس جمهور افغانستان در حال انجام داده می شود که حکومت این کشور با گروه رادیکالی طالبان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا وارد گفتگو شدند و برای نرم ساختن روند ارزیابی‌های صلح در افغانستان حکومت این کشور مجبور شد قسمی از زندانیان گروه رادیکالی طالبان را آزاد کند. شما نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.